Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, in previous practical, we will discuss about the experiment number second, right? Okay. Tell me the title of the experiment number second. Title of the experiment number second. General techniques for collection of blood. Okay. In this experiment, any queries, all of you? Yes or no? Experiment number second. त्याच्यामध्ये कुणाला काही समजलं नाही वगैरे असं काही? आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो आन्सर मी तुम्हाला अगोदर काय विचारलं, समजलं आहे का प्रिव्हियसचं प्रॅक्टिकल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now today's lecture, now today's practical. Start the experiment number third. Title of the experiment is microscopic examination tissue, cardiac muscle, smooth muscle, skeleton muscle, connective tissue, and nervous tissue. Okay, in that I think 2 points are covered. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now let's start with the first point. आपण revise करू तो point. Okay, epithelial tissue. Okay, in previous practical overlook आपण केलं होतं epithelial tissue वरती, right? Yes, ma'am. You remember that? Yes, ma'am. Okay. Microscopic examination of epithelial tissue. Okay. In that various classification of epithelial tissue, first one is a simple squamous, second one is a simple cuboidal, third one is a simple columnar. यानी epithelial tissue चे दोन टाइप पडतात, simple and stratified. In that simple squamous, simple मध्ये तीन टाइप पडतात, simple squamous, simple cuboidal and simple columnar. Okay. Second type is a stratified tissue, stratified squamous, stratified cuboidal, and stratified columnar. Okay, in that first type is a simple squamous epithelium. Location of this tissue is a air sacs of lung, lining of the heart, blood vessel and lymphatic vessel. याच्यामध्ये फर्स्टली आपण हे जे थर्ड प्रॅक्टिकल बघतो, हे प्रॅक्टिकलच्या तुम्हाला एक्झामच्या वेळेस काय केले जातात, वेरियस स्लाइड प्रोव्हाइड केलेल्या जातात. त्यात मग कशामध्ये सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम असतो किंवा स्क्वामस क्युबायडलच्या कोलमनारच्या स्लाइड असतात, ज्या तुम्हाला तिथं ठेवल्या जातात आणि तुम्हाला मायक्रोस्कोप खाली ऑब्झर्वेशन करून ते ओळखायचे आहेत की हा स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू आहेत की कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू आहेत किंवा अनदर नर्वस टिश्यू आहेत किंवा स्मूथ मसल आहेत. ह्या कोणत्या टिश्यू आहेत हे तुम्हाला त्या मायक्रोस्कोप अंडर ऑब्झर्वेशन करून तुम्हाला त्यांचं फंक्शन लिहायचं असतं, लोकेशन आणि टाईप, टिश्यूचा टाईप कोणता आहे हे ऑब्झर्व करायचं असतं एक्झामला. त्यामुळे सगळ्यांनी टिश्यूची डायग्राम लक्षात ठेवा, त्यांचं लोकेशन अँड फंक्शन. समजतंय सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीन दिसत नाही. All of you, screen is visible? No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Okay, wait for 2 minutes. Now, screen is visible to all? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. First type is a simple squamous epithelium. Location of this tissue is a, read, all of you, read this point.
Air sacs of lungs. Air sac of Here lungs. cells of lung Lining of limiting the of heart, blood heart vessels, and lymphatic blood vessels are implicitly Okay, function. air sacs of lungs, lining of the hearts, blood vessel and lymphatic vessel. Function of this epithelium tissue is allows material to pass through by diffusion and filtration and secrete a lubricating substance. फर्स्ट तुम्हाला जी डायग्राम दाखवली आहे स्क्वामस इपिथेलियमची ती डायग्राम आहे सिंपल स्क्वामस. ओके, बघा सगळ्यांनी ती डायग्राम एकदम सिंपल मध्ये आहे ती डायग्राम, त्याच्यामध्ये कोणतेही कॉलम नाहीत किंवा कुबॅयडल काही नाही. स्क्वामस इपिथेलियम आहे. ह्या ज्या इपिथेलियम टिश्यू असतात त्या हार्टच्या लाइनिंग मध्ये किंवा तुमच्या ब्लड व्हेसल्स मध्ये प्रेझेंट असतात किंवा सॅक्स ऑफ लंग्स मध्ये कोणत्या असतात टिश्यू स्क्वामस इपिथेलियम. फंक्शन त्यांचं काय असणार आहे, आता हार्ट्स आणि लंग्स कडे येणार. सो फंक्शन तुमच्या लक्षात राहिलं पाहिजे की इट्स फिल्ट्रेशन और डिफ्युजन अलाउज मटेरियल टू पास थ्रू बाय डिफ्युजन अँड फिल्ट्रेशन. तुमच्या हार्ट्स कडे एखादं ब्लड जात असेल किंवा लंग्स मधून तुम्ही एखादं एअर, तर ते काय होणार आहे फिल्टर होऊन तुमच्या तिथे पास होणार, ब्लड असो एअर असो. सो फंक्शन काय येईल त्याचं की अलाउज मटेरियल टू पास थ्रू बाय डिफ्युजन और फिल्ट्रेशन. लोकेशन नुसार तुम्हाला फंक्शन पटकन सांगता आलं पाहिजे. and it also secrete a lubricating substance. Okay, next type is a simple cuboidal epithelium. Location of this tissue is in ducts and secretory portion of a gland in the kidney tubules. लोकेशन कुठे सांगितलं आहे तुम्हाला हे सिक्रिटरी डक्स किंवा ज्या डक्स अँड सिक्रिटरी पोर्शन ऑफ अ ग्लँड तिथे ह्या कुबायडल इपिथेलियम प्रेझेंट असतात इन द किडनी and in the kidney tubules. Then function is a secretes and absorbs. Function आहे तर यस राहिलेला आहे secretes and absorbs. Simple columnar. Third type is a simple columnar epithelium. Location of this tissue is a ciliated epithelium in a bronchi, fallopian tube and uterus. ह्या कॉलमनार इपिथेलियम यांची डायग्राम बघा सगळ्यांनी, कॉलम असतात ह्या डायग्राम मध्ये, त्यामुळे ही जर स्लाइड आली तर सगळ्यांना पटकन आयडेंटिफाय होईल. या सर नो नावावरूनच आहे ती स्लाइड. कॉलम आहेत का त्याच्यामध्ये? Yes. कुठे प्रेझेंट असतात? लोकेशन ऑफ दिस टिश्यू Digestive tract. no digestive tract epithelium in the okay. Another one uterus, urinary bladder, fallopian tube or a bronchi. Then function absorbs, secrete mucus and enzyme. Up to this, any queries all of you? No, ma'am. No, ma'am. Third type, the stratified squamous epithelium. Location is the lines of esophagus, mouth and vagina. ज्या stratified squamous epithelium असतात त्यांचे लोकेशन आहे lines of esophagus, mouth and vagina. Function protect against abrasion. Stratified cuboidal epithelium. Cuboidal ची डायग्राम तुम्हाला दाखवली आहे बघा. ह्या ज्या कुबायडल इपिथेलियम असतात त्या स्वेट ग्लँड, सलायव्हरी ग्लँड अँड मेमरी ग्लँड मध्ये प्रेझेंट असतात. फंक्शन आहे त्यांचं प्रोटेक्ट म्हणून ते ऍक्ट होतात. Then next is a pseudo-stratified epithelium. Location, firstly diagram बघा सगळ्यांनी. pseudo-stratified columnar ciliated epithelium line the trachea and large part of the upper digestive tract. ह्या ज्या columnar pseudo-stratified columnar epithelium असतात त्या मोस्टली तुम्हाला सांगितले लार्ज पार्ट ऑफ अप्पर डायजेस्टिव्ह ट्रॅक मध्ये प्रेझेंट असतात. फंक्शन सिक्रेट म्युकस विच इज मूव्ड बाय सिलिएटेड इपिथेलियम. नेक्स्ट आहे ट्रान्झिशनल इपिथेलियम. याच्यामध्ये बघा ट्रान्झिशनलची डायग्राम सगळ्यांनी. लाईन युरिनरी ब्लेडर, युरेथ्रा आणि युटेरस मध्ये हे प्रेझेंट असतात. ओके, लोकेशन ट्रान्झिशनल इपिथेलियम lines urinary bladder, urethra आणि uterus. Function allow the urinary tract to stretch. ज्या ट्रान्झिशनल इपिथेलियम असतात त्या फक्त युरिनरी ब्लेडरच्या तिथे प्रेझेंट असतात, युरेथ्रा आणि युटेरस.
function is allow the urinary tract to stretch. Next is a glandular epithelium located in a glandular tissue. In that there are two types of glands, exocrine and endocrine gland. Okay, they are specialized in producing substance such as an enzyme, hormone, sweat, oil, mucus, and releasing them in the organism. ह्या ज्या ग्लँड असतात त्यांचं मेन एक स्पेशलायझेशन आहे की ते एन्झाईम काय करतात, प्रोड्युसिंग करतात किंवा हार्मोन प्रोड्यूस करतात किंवा स्वेट सिक्रेशन होईल, जे काही ऑइल सिक्रेट होतं त्याचं ते म्युकस तर हे प्रोड्यूस करतात आणि रिलीज देम इन द ऑर्गॅनिझम आणि नंतर त्यांचं सिक्रेशन होतं. एक्झोक्राइन ग्लँड आणि एंडोक्राइन ग्लँड हे त्याचे दोन टाईप पडतात. एक्झोक्राइन मीन्स प्रिव्हियस लेक्चरला प्रॅक्टिकलला मी सांगितलं होतं, एक्झो मीन्स Outside. outer surface of the body त्यांचं सिक्रेशन होतं. ओके, ग्लँड सांगा, एक्झोक्राइन ग्लँड कोणत्या कोणत्या आहेत? आउटर सिक्रेशन होतं Salivary salivary gland, gland, sweat gland, gland, tear gland, and आणि mammary gland of a breast. हे जे सिक्रेशन होतं ते आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी. Exocrine glands secrete their product through a duct onto the inner or outer surface of the body. They have their ducts and extensive blood supply and are a control of a hormone and nerves. Example are salivary gland, sweat gland, tear gland, mammary gland of the breast. And endocrine gland means they are release or secretion directly into the bloodstream, yani inner secretion होतं त्यांचं, and there have a no excretory duct. हे जे salivary gland असतात ह्या ज्या ग्लँड प्रेझेंट असतात, ओके, फर्स्टली सलायवा तर तुमचा प्रोड्यूस होणारच आणि त्याच्यानंतर पण त्यांचं सिक्रेशन होतं आउटर सरफेसला. जसं स्वेट ग्लँड घाम आल्यानंतर तो बाहेर सिक्रेट होतो, पण एंडोक्राइन ग्लँडचं तसं आहे का? त्यांना एक्सक्रिटरी डक्ट आहे का? एखादा हार्मोन जर सिक्रेट होत असेल तर तो बाहेर येतो का? नाही, त्याला एक्सक्रिटरी डक्ट नाहीये. मग जे काही एंडोक्राइन ग्लँड आहेत त्यांना no excretory duct. Incretion are mostly hormones. Example of a endocrine gland are the thyroid gland as well as the testicles and ovaries. ह्या येतात endocrine gland. हा पॉइंट आपण रिवाइज करू. इथे तुमचा जो फर्स्ट टिश्यूचा ऑल ऑफ यू स्क्रीन इज विजिबल? No, ma'am. Okay, wait for 2 minutes. Now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. जो मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू हा पार्ट आहे. इपिथेलियल टिश्यूचा पार्ट आपला इथे कम्प्लीट होतो. ओके, ह्याच्यामध्ये इपिथेलियल टिश्यू मध्ये रिवाइज करा सगळ्यांनी. कोणते कोणते टाइप पाहिले? There are two types of epithelial tissue. First one is a Simple epithelial tissue. Simple. epithelial tissue. नेक्स्ट पार्ट आपण बघितला मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ अ मसल. The next 4 characteristics define the cardiac muscle tissue cell. Okay, first one, that they are involuntary. All of you know that, and intrinsically controlled, striated, branched, and single nucleated. ह्या ज्या मसल आहेत त्या इनव्हॉलंटरी आहेत, इंट्रिन्सिकली कंट्रोल्ड आहेत, स्ट्रायटेड आणि ब्रांच्ड आहेत. डायग्राम सगळ्यांनी बघितले आहे. स्ट्रायटेड आणि ब्रांच्ड आहेत, and then single nucleated आहेत. 4 कॅरेक्टर्स आहेत त्यांचे: इनव्हॉलंटरी, intrinsically controlled, striated, branched, and single nucleated. ऑब्झर्वेशन तुम्ही काय लिहिणार आफ्टर द मायक्रोस्कोपिक ऑब्झर्वेशन? तुम्ही जर ती स्लाइड मायक्रोस्कोप खाली ऑब्झर्व केली तर तुम्ही काय लिहिणार त्याच्यामध्ये?
faint cross striation present both longitudinally and transversely. याच्यामध्ये बघा लॉन्जिट्युडिनली पण प्रेझेंट आहेत आणि ट्रान्सव्हर्सली पण प्रेझेंट आहेत, ज्या कार्डियाक मसल सेल्स आहेत. मोस्टली कशा आहेत ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट? ट्रान्सव्हर्सली आहेत का लॉन्जिट्युडिनली आहेत? लॉंगिट्युडिनली. ओके, मग ते ऑब्झर्वेशन तुम्ही लिहायचं. प्रेझेंट बोथ लॉन्जिट्युडिनली अँड ट्रान्सव्हर्सली. कार्डियाक मसल फायबर आर ब्रांच्ड, युनिन्यूक्लिएटेड अँड मच शॉर्टर दॅन स्ट्रायटेड मसल. ह्या ज्या मसल आहेत त्या, हा बोला. स्क्रीन दिसत नाहीये. ओके, वेट फॉर 2 minutes. Now screen is visible to all. Yes, ma'am. This too. Next is it is a cardiac muscle fiber are branched आहेत ह्या सगळ्या ज्या आहेत युनिन्यूक्लिएटेड आहेत. युनिन्यूक्लिएटेड मीन्स all of you single nucleated or uninucleated both are same or no? दोन्हींचा मीनिंग सेम येतं का? Yes, ma'am. Yes, Same. So uninucleated Yes. means uninucleated means न्यूक्लियस असणारे present. Single nucleus. Single nucleus. okay, and much shorter than striated muscle. हे झालं सेकंड ऑब्झर्वेशन. तुमचं थर्ड ऑब्झर्वेशन इज presence of junctionally complexes is a characteristic of a cardiac muscle. ओके, ह्याचे जे कार्डियक मसल आहेत, ओके, आता कॉम्प्लेक्सेशन प्रेझेंट असतं ऍट अ जंक्शनला. तुम्हाला सांगितलं प्रेझेंट ऍट presence of junctional complexes is a characteristic of a cardiac muscle. Okay, 3 observation आपण पाहिले. First one is a all of you Faint cross present longitudinally and transversely. Cardiac muscle fibers are uninucleated and much shorter than striated muscle. Presence of junctional complexes. next is a microscopic examination of a smooth muscles. Smooth muscle is a type of a muscle tissue which is used by various systems to apply pressure to vessels and organs. Smooth muscle is a composed of a sheet or a strand of a smooth muscle cell. They are also known as an involuntary muscle. Just smooth muscle असतात. स्मूथ मसल इज अ टाइप ऑफ अ मसल टिश्यू. त्या यूज कशासाठी केल्या असतात? व्हेरियस सिस्टीम टू अप्लाय अ प्रेशर टू अ व्हेसल अँड ऑर्गन. ओके, एखादी जर वेगवेगळ्या ज्या सिस्टीम असतात त्या काय करतात? अप्लाय करतात प्रेशर टू व्हेरियस व्हेसल्स अँड ऑर्गन. स्मूथ मसल इज अ कंपोज्ड ऑफ अ शीट्स मध्ये ते बनलेले असतात किंवा स्ट्रँड्स ऑफ अ स्मूथ मसल सेल मध्ये, आणि ते ज्या असतात त्या इनव्हॉलंटरी मसल असतात स्मूथ मसल. मग याच्यामध्ये न्यूरॉन्स प्रेझेंट असतात, न्यूक्लियस किंवा मसल फायबर्स प्रेझेंट असतात. फंक्शन इट इज अ हेल्प विथ डायजेशन अँड न्यूट्रिशन कलेक्शन. ज्या स्मूथ मसल्स असतात त्यांचं मेन फंक्शन आहे की त्या हेल्प करतात फॉर डायजेशन साठी किंवा न्यूट्रियंट कलेक्शन साठी त्यांचा यूज होतो. इट इज अ फंक्शन टू हेल्प रीच द बॉडी ऑफ टॉक्सिन अँड वर्क इन इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स. यांचं जे मेन फंक्शन आपण पाहिलं की डायजेशन अँड न्यूट्रियंट कलेक्शन. Okay, another one is it is a helps to the reach the body of a toxins. तुमच्या बॉडी मध्ये जर एखादे टॉक्सिन्स वगैरे येत असतील तर ते हेल्प करतात की रीच द बॉडी ऑफ अ टॉक्सिन, आणि इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स करण्यासाठी ते हेल्पफुल करतात आणि त्याच्यामध्ये वर्क इन इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स. स्मूथ मसल हे ज्या आहेत मी तुम्हाला सांगितलं त्यांचा यूज होतो व्हेरियस सिस्टीम टू अप्लाय प्रेशर टू व्हेसल अँड ऑर्गन. त्याच्या असतात बनलेले असतात कंपोज्ड ऑफ सीड्स अँड स्ट्रँड्स ऑफ अ स्मूथ मसल सेल. देन फंक्शन आपण 2 फंक्शन त्यांचे पाहिले. डायग्राम बघा स्मूथ मसलच्या सगळ्यांनी. त्याच्यामध्ये ॲटोनॉमिक न्यूरॉन, न्यूक्लियस,
देन मसल फायबर्स तुम्हाला दाखवलेले आहेत. ऑब्झर्वेशन मध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे की स्मूथ मसल आर एक्स्ट्रीमली लॉंग अँड स्पिंडल शेप्ड. दे हॅव an oval nucleus located centrally in the cytoplasm. ज्या स्मूथ मसल आहेत ते बघा सगळ्यांनी डायग्राम वरून लक्षात ठेवा. तुम्हाला फर्स्टली सांगितले स्मूथ मसल कशा आहेत, लॉंग आहेत, राईट. एक्स्ट्रीमली लॉंग आहेत ह्या स्मूथ मसल. स्पिंडल शेप्ड आहेत. ज्या स्मूथ मसल आहेत त्यांचा शेप बघा राईट हँडच्या डायग्राम मध्ये स्पिंडल शेप्डच्या तुम्हाला स्मूथ मसल दाखवलेला आहेत. दे हॅव an oval nucleus located centrally in the cytoplasm. Shape of the nucleus is a oval. Okay. बघा सगळ्यांनी राईट साइडच्या डायग्रामला सेंट्रली न्यूक्लियस तो लोकेटेड आहे आणि ओव्हल शेपचा आहे, राईट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is the sarcolemma is absent. Since these fibers do not show dark and light brand, they are called as a unstriated muscle. जर एखादी स्लाइड तुम्ही ऑब्झर्व करत असाल आणि त्याच्यामधले जे फायबर्स असतात ते जर डार्क आणि लाईट बँड्स मध्ये दिसत नसतील तर त्या ज्या मसल्स आहेत त्या अनस्ट्रायटेड मसल आहेत. ओके. तुम्ही फर्स्टली ऑब्झर्वेशन करता स्मूथ मसलची जर स्लाइड असेल तर तुम्हाला त्या मसल एक्स्ट्रीमली लॉंग दिसतील. त्यांच्यामध्ये जो स्पिंडल शेपच्या त्या मसल्स दिसतील त्यांची डायग्राम आणि न्यूक्लियस जो आहे त्यांचा तो ओव्हल शेप मध्ये सेंट्रली लोकेटेड असलेला तुम्हाला तो न्यूक्लियस दिसेल. त्याच्यामध्ये सार्कोलेमा हा अब्सेंट असेल. आणि नेक्स्ट जर त्या तुम्हाला फायबर्स मध्ये एखादं डार्क किंवा लाईट ब्रँड्स जर दिसत नसतील, लाईक ह्याच्यामध्ये डार्क आणि लाईट ब्रँड जे आहेत साईडला जर तुम्हाला दिसत नसतील तर ते तुम्ही बोलणार अनस्ट्रायटेड मसल आहेत. So after this result is the smooth muscle are studied under the microscope. मॅम स्लाइड दिसत नाही. Okay, for 2 minutes. Now all of you screen is visible. No. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. In the microscopic examination of a smooth muscle, any queries all of you? Yes, ma'am. Vichara? Any queries? Yes or no? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Then next is a microscopic examination of connective tissue. Okay. Ma'am, हाँ बोला. observation ची slide Wait for 2 minutes. Now microscopic examination of a connective tissue. All of you visible? Yes. Yes, ma'am. Ma'am. Microscopic examination of a connective tissue. Connective tissue is one of the most abundant and widely distributed tissue in the body. जे कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात असणारी टिश्यू आहे आणि वाइडली डिस्ट्रीब्युटेड टिश्यू इन द बॉडी. इट बाइंड्स टुगेदर. नावावरूनच समजतं कनेक्टिव्ह टिश्यू म्हणजे ते एकमेकांना काय करतात, इट बाइंड्स टुगेदर, सपोर्ट्स अँड स्ट्रेंथन अदर बॉडी टिश्यू. It is the primary location of stored energy reserves. It is the primary location of stored energy reserves, adipose or a fat tissue, and is the main source of immune response. कनेक्टिव्ह टिश्यू हा मोठ्या प्रमाणात आढळणारा टिश्यू आहे. त्या वाईडली डिस्ट्रीब्युटेड असतात बॉडीमध्ये. त्या एकमेकांना बाइंड करतात, सपोर्ट करतात. सपोर्ट अँड स्ट्रेंथन ज्या दुसऱ्या बॉडी टिश्यू आहेत त्यांना ते काय करतात, सपोर्ट्स अँड स्ट्रेंथन. देन नेक्स्ट तुम्हाला सांगितलं आहे प्रायमरी लोकेशन त्यांचं तुम्हाला सांगितलं ऍडिपोज ऑर फॅट टिश्यू मध्ये त्या प्रेझेंट असतात. इट इज द मेन सोर्स ऑफ इम्युन रिस्पॉन्स. इम्युन रिस्पॉन्सचा हा मेन सोर्स आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ अ कनेक्टिव्ह टिश्यू. There are three types of connective tissue. Wait for 2 minutes. There are 5 types of connective tissue.
All of you screen is visible? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. How? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, that there are 5 types of connective tissue. First one is the loose connective tissue. यानी ह्या ज्या connective tissue असतात त्या loosely arranged असतात. In that there are also subtypes. First one is the areolar connective tissue. It acts as a reservoir for water, salt and nutrient. Example is a skin or a mucous membrane. ज्या लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू असतात त्या लूजली अरेंज्ड असतात. त्याच्यामध्ये फर्स्ट तुम्हाला सांगितलं येतात अलिओलर कनेक्टिव्ह टिश्यू. ह्या ज्या टिश्यू आहेत त्या काय करतात, जे काही वॉटर असेल, साल्ट असेल, न्यूट्रिएंट असेल ते रिझर्वायर करतात. ओके, सो इट ऍक्ट ॲज अ रिझर्वायर फॉर वॉटर, साल्ट अँड न्यूट्रिएंट. म्हणजे आता सगळ्यांना माहित आहे स्किन मध्ये वॉटर थोड्या प्रमाणात असतं आणि म्युकस मेम्ब्रेन मध्ये न्यूट्रिएंट किंवा साल्ट प्रेझेंट असतात. नेक्स्ट टाइप इज ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू. ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये तुम्हाला फर्स्टली सांगितलेलं असतात की ज्या कनेक्टिव्ह टिश्यू असतात मोस्टली ॲडिपोज आणि फॅट टिश्यू मध्ये प्रेझेंट राहतात आणि त्या मेन सोर्स आहेत इम्युन रिस्पॉन्सच्या. मग ह्या ज्या ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू असतात त्या काय सर्व्ह करतात, इट सर्व्स ॲज अ एनर्जी रिझर्व, सपोर्ट अँड प्रोटेक्ट सेव्हरल ऑर्गन. ओके, त्या एनर्जी रिझर्व करतात, सर्व ॲज अ एनर्जी रिझर्व, सपोर्ट अँड प्रोटेक्ट. जे दुसरे ऑर्गन असतात त्यांना ते सपोर्ट करतात आणि प्रोटेक्शन देतात. थर्ड टाइप इज अ रेटिकुलर कनेक्टिव्ह टिश्यू. It function to filter and remove worn out blood cell and microbes in a lymph nodes. ज्या रेटिक्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू असतात त्यांचं फंक्शन सांगितलंय टू फिल्टर अँड रिमूव्ह वर्न आउट ब्लड सेल अँड मायक्रोब्स इन अ लिम्फ नोड. जर तुमच्या लिम्फ नोड्स मध्ये जर एखाद्या मायक्रोब्स प्रेझेंट आले किंवा जे काही हे असतात वॉर्न असतात ते काय करतात तर रिमूव्ह वॉर्न आउट ब्लड सेल आणि मायक्रोब्स इन अ लिम्फ नोड मधून ते रिमूव्ह करतात. डेन्स फर्स्ट टाइप आपण कव्हर केला याच्यामध्ये कोणता होता, लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू. In that there are 3 subtypes. First one is the areolar connective tissue, second one is the adipose connective tissue आणि third one is the reticular connective tissue. Areolar जे असतात ते काय करतात, वॉटर, साल्ट अँड न्यूट्रिएंट रिझर्व्हायर करतात. फॉर एक्झाम्पल स्किन और म्युकस मेम्ब्रेन. ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू एनर्जी सर्व करतात, रिझर्व करतात, प्लस जे अगोदर दुसरे सेव्हरल ऑर्गन्स असतील त्यांना ते सपोर्ट किंवा प्रोटेक्शन देतात. थर्ड टाइप इज अ रेटिकुलर कनेक्टिव्ह टिश्यू. इट इज अ फंक्शन ॲज अ फिल्टर आणि रिमूव्ह वॉर्न आउट ऑफ ब्लड सेल. ते फिल्ट्रेशन करतं, जे काही मायक्रोब्स असतील लिम्फ नोड मधले किंवा वॉर्न आउट ब्लड सेल असतील ते काय करतात, रिमूव्ह करतात आणि फिल्टर म्हणून ते ऍक्ट होतात. हे फर्स्ट टाइप जो आपण पाहिला कनेक्टिव्ह टिश्यूचा, लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू. समजला सगळ्यांना? ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, ma'am. Okay. Next type is a dense connective tissue. In that there are 3 types. First one is a dense regular connective tissue, dense irregular connective tissue, and elastic connective tissue. Dense regular connective tissue, it also provides strong attachment between various structures. हे जे डेन्स रेग्युलर टिश्यू आहेत ते काय प्रोव्हाइड करतात, स्ट्रॉंग अटॅचमेंट प्रोव्हाइड करतात व्हेरियस स्ट्रक्चरचे. आणि जे डेन्स इरेग्युलर टिश्यू असतात इट प्रोव्हाइड पुलिंग स्ट्रेंथ इन अ मेनी डायरेक्शन. ते काय करतात, इट प्रोव्हाइड पुलिंग स्ट्रेंथ इन अ मेनी डायरेक्शन. म्हणजे ते काय करतात, खेचतात एखाद्या ऑर्गनला, जर एक खेचण्यास पुलिंग स्ट्रेंथ इन अ मेनी डायरेक्शन. आणि इलास्टिक मध्ये काय होतात, स्ट्रेचिंग ऑफ अ व्हेरियस ऑर्गन. इलास्टिक मध्ये नावावरून समजेल की इलास्टिक कनेक्टिव्ह टिश्यू, स्ट्रेचिंग ऑफ अ व्हेरियस ऑर्गन. आपण 3 टाइप्स पाहिले डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये, डेन्स रेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू, डेन्स इरेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि इलास्टिक कनेक्टिव्ह टिश्यू. ज्या डेन्स रेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू असतात त्या काय करतात, स्ट्रॉंग अटॅचमेंट बिटवीन द व्हेरियस स्ट्रक्चर ते प्रोव्हाइड करतात. देन डेन्स इरेग्युलर काय असतात ते पुलिंग स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करतात
आणि इलास्टिक जे आहेत ते काय करतात स्ट्रेचिंग ऑफ अ व्हेरियस ऑर्गन. नेक्स्ट इज अ कार्टिलेज. लास्टला आपण या कनेक्टिव्ह टिश्यूच्या डायग्राम बघू. ओके, that cartilage, all of your screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The cartilage, it consists of a dense network of a collagen and elastic fiber. There are three types. First one is a hyaline cartilage, second one is a fibrocartilage, and third is a elastic cartilage. जे हायलाइन कार्टिलेज असतात ते इट प्रोव्हाइड फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट्स अँड ॲट जॉइंट्स, रिड्यूस फ्रिक्शन अँड ॲब्सॉर्ब शॉक. जे कार्टिलेज असतात ते काय करतात फ्लेक्सिबिलिटी प्रोव्हाइड करतात. फॉर एक्झाम्पल जे जॉईंट असतात त्या जॉईंटच्या ठिकाणी हा कार्टिलेज टिश्यू प्रेझेंट असतात. जर त्या डॅमेज झाल्या तर गुडघेदुखी वगैरे असे आजार होतात. सो जर फ्रिक्शन झालं, त्या कार्टिलेज जर अब्सेन्स असतील तर काय होतात जॉईंट्स मध्ये फ्रिक्शन होतं आणि इन्फ्लामेशन किंवा पेन ऑकर्स होतं. ओके, जर हायलाइन कार्टिलेज प्रेझेंट असतात तर ते काय करतात फ्लेक्सिबिलिटी पण प्रोव्हाइड करतात, जॉईंटला सपोर्ट पण प्रोव्हाइड करतात, तिथं फ्रिक्शन पण रिड्यूस करतात आणि ॲब्सॉर्ब शॉक. आणि फायब्रो कार्टिलेज असतात ते काय करतात मेन फंक्शन इथं त्यांचं सपोर्ट आहे अँड जॉईंट स्ट्रक्चर. Elastic cartilage provide the strength and elasticity. Elastic cartilage नावावरूनच कळेल की ह्या ज्या कार्टिलेज आहेत ते इलास्टिसिटी प्रोव्हाइड करतात and maintain the shape of a certain structure such as the external ear. आणि त्या इलास्टिक कार्टिलेजचा मेन यूज अजून अनदर यूज तुम्हाला सांगितलाय जो आपण आतापर्यंत कोणत्याच ह्याचा यूज नाही पाहिला. मेंटेन द शेप ऑफ अ सर्टन स्ट्रक्चर सच ॲज अ एक्सटर्नल इयर. MCQ ला मे बी तुम्हाला येऊ शकतो की कोणता कार्टिलेज आहे जो शेप मेंटेन करतो इन एक्सटर्नल इयर, तो इलास्टिक कार्टिलेज. Fourth one is a bone tissue. The bone supports soft tissue, protect the delicate structure, and work with skeleton muscle to generate movement. Bone store calcium and phosphorus. House red bone marrow, which produce blood cell, contain yellow bone marrow, a storage site of a triglyceride. जे बोन टिश्यू असतात ते सपोर्ट करतात सॉफ्ट टिश्यूला म्हणून तुम्हाला सांगितलं, आणि जनरेट मुवमेंट, मसल टू जनरेट मुवमेंट, स्केलेटन मसल टू जनरेट मुवमेंट. बोन्स मध्ये सगळ्यांना माहित आहे कॅल्शियम अँड फॉस्फरस असतं, आणि ह्या ज्या बोन टिश्यू आहेत तर त्या काय करतात त्यांना हाऊस ऑफ अ रेड बोन मॅरोचं बोलतात. आणि ब्लड सेलला ते तिथं ब्लड सेल काय होतात प्रोड्यूस होतात, आणि त्याच्यामध्ये येलो बोन मॅरो प्रेझेंट असतो. A storage site of a triglyceride, also storage site of a triglyceride. Bone tissue काय सांगणार याच्यामध्ये, the bone support the soft tissue, protect the delicate structure, work with skeleton muscle to generate movement. Bone store calcium and phosphorus. House red bone marrow which produce blood cell, contain yellow bone marrow, a storage site of a triglyceride. Last type is a liquid connective tissue. Liquid connective tissue of two types. First one is a blood tissue, yani simply blood येतं. तर मला सांगा ब्लड मध्ये कोणते कोणते सेल्स प्रेझेंट असतात. आपल्या ब्लड मध्ये काय काय प्रेझेंट असतं. RBC, WBC, platelets. प्लाझ्मा असतं का. प्लाझ्मा. Yes, ma'am. ओके, मग ब्लड टिश्यू मध्ये आपण फक्त एवढं सांगायचं की सेल्स आर सस्पेंडेड इन द ब्लड प्लाझ्मा विच इन्क्लूड रेड ब्लड सेल, RBC, व्हाईट ब्लड सेल,
रेड ब्लड सेल आणि इरायथ्रोसाइट, व्हाईट ब्लड सेल आणि ल्युकोसाइट अँड प्लेटलेट्स आणि थ्रोम्बोसाइट काय असतात प्रेझेंट असतात. सो लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये काय येतं? फर्स्ट वन इज अ blood tissue, then second one is a lymph. It is a connective tissue that consists of several type of a cell. In a clear liquid extracellular matrix that is similar to blood plasma but with a much less protein. ह्याच्या lymph असतात. हे कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे, त्याच्यामध्ये सेव्हरल टाइप्स ऑफ सेल म्हणजे क्लिअर लिक्विड असतं. सेल इन अ क्लिअर लिक्विड एक्स्ट्रा सेल्युलर मॅट्रिक्स दॅट इज अ सिमिलर टू ब्लड प्लाझ्मा बट विच इज अ लेस प्रोटीन. ते ब्लड प्लाझ्मा सारखंच असतं पण त्याच्यामध्ये प्रोटीन काय असतं कमी असतं. इथं तुमचा कनेक्टिव्ह टिश्यूचा स्टडी कम्प्लीट होतो. Last one is a microscopic examination of nervous tissue. Okay, location of the nervous tissue. माहित आहेत का सगळ्यांना नर्वस टिश्यू कुठे प्रेझेंट असतात? हा सांगा पटकन. कुठे प्रेझेंट असतात नर्वस टिश्यू? न्यूरॉन्स कुठे असतात? ब्रेन. ओके. Nervous tissue detect the changes in a condition inside. Okay, तुमच्या बॉडीमध्ये एखादा चेंजेस होत असतील किंवा समोर चेंजेस होतील तर कोण डिटेक्ट करतो पहिल्यांदा? Nervous tissue. And outside the body किंवा inside and outside the body and response generating the action potential nerve impulses that activate muscular contraction and granular secretion. Nervous tissue काय करतात? Detect the changes in a condition inside and outside the body and they response generate करतात, action potential generate करतात आणि that activate the muscular contraction and glandular secretion. In that nervous tissue consists of only two types of cell. First one is a neuron and second one is a neurologia. Neurons हे ज्या cells असतात, neurons are the cell which are sensitive to various stimuli. एखाद्या बॉडी मध्ये म्हणजे तुमचं स्टिम्युलाय झालं तर त्या न्यूरॉन्स पटकन जसं आपल्याला भाजलं असेल तर काय होतात पटकन आपल्याला ते जाणवतं, आपण हात पटकन माघारी घेतो. आणि ती जी मुवमेंट आहे जसं तुम्हाला अगोदर झालंच असेल, हे झाले आहे का नाही? Yes, ma'am. आपल्याला जर पोळलं असेल तर आपण पटकन हात पाठीमागे घेतो बिकॉज न्यूरॉन सेल्स ह्या काय असतात सेन्सिटिव्ह असतात टू व्हेरियस स्टिम्युला. न्यूरॉन्स पटकन आपल्याला ते पोळलेलं जाणवतं आणि हात आपण पटकन मागे घेतो. त्यालाच आपण ऍक्शन पोटेन्शियल किंवा नर्व्ह इम्पल्स बोलणार. कंडक्ट दिस ऍक्शन पोटेन्शियल टू अदर न्यूरॉन अँड मसल टिश्यू अँड ग्लँड्स. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला न्यूरॉन्सचं स्ट्रक्चर दाखवलं इन शॉर्ट मी तुम्हाला. Okay, structure of neurons, dendrites, soma, axon, myelin sheath, nucleus, nerve ending. हे आहे न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर. न्यूरॉन्स मध्ये जे तुम्हाला दाखवलं ही जी सेल बॉडी आहे इट कंटेन फर्स्टली जे आहे त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस आणि अदर ऑर्गॅनल्स आहेत. मिडलला न्यूक्लियस आहे आणि बाकीचे डेंड्रिट, सोमा आणि ऑर्गन्स आहेत. देन डेंड्रिटिस म्हणजे हे जे डेंड्रिटिस आहे त्यांना तुम्ही काय बोलणार? दीज आर टॅपरिंग किंवा ब्रांच्ड अँड शॉर्ट प्रोसेस अँड आर रिसिविंग पोर्शन ऑफ अ न्यूरॉन. ह्या डेंड्रिट्स आहेत ते ब्रांच्ड लाईक आहेत, सगळ्यांना दिसतातच. शॉर्ट प्रोसेस अँड आर रिसिविंग पोर्शन ऑफ अ न्यूरॉन्स. एखादा जर न्यूरॉनचा पोर्शन असेल तर ते काय करतात? रिसिव्ह करतात ते डेंड्रिटिट्स. देन सॉरी हॅलो. नेक्स्ट इथे ऍक्झॉन. ऍक्झॉन आहे तो सिंगल आहे. ओके, सगळ्यांनी बघा ऍक्झॉनच्या तिथे पण मायलिन ऍक्झॉन
सिंगल थिन सिलेंड्रिकल शेप आहे त्यांचा, लॉंग प्रोसेस आहे. इट इज अ आउटपुट पोर्शन ऑफ अ न्यूरॉन which conduct neural impulse toward the another neuron and to some other tissue. हे जे axons आहेत ते त्यांचा शेप बघा सगळ्यांना दाखवलाय, सिलेंड्रिकल शेप आहे त्यांचा, लॉंग आहेत त्या, व त्याच्या axons असतात. तो आउटपुट पोर्शन आहे न्यूरॉनचा. मग ते एक्झॉन काय करतात, नर्व इम्पल्स कंडक्ट करतात दुसऱ्या न्यूरॉन सोबत टुवर्ड्स द अनदर न्यूरॉन अँड अदर टिश्यू सोबत ते काय करतात, नर्व इम्पल्स कंडक्ट करतात. ही झाला तुमचं न्यूरॉनचा हे वर्क इन शॉर्ट तुम्हाला सांगितलं, इन डिटेल आहे HFP मध्ये. नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजिया. These cells do not generate or conduct nerve impulse but provide protection and support to the neurons. Neurons काय करतात, ऍक्शन पोटेन्शियल काय करतात किंवा इम्पल्स काय करतात, ते न्यूरॉन्स काय करतात, ओके, इम्पल्स कंडक्ट करतात, जनरेट करतात. बट न्यूरोलॉजिया करतात का, न्यूरोलॉजिया Not. नॉट, बट प्रोव्हाइड. मग ते काय प्रोव्हाइड करतात, प्रोटेक्शन अँड सपोर्ट्स टू न्यूरॉन. There are 6 types of neuralgia: astrocyte, oligodendrocyte, microglia, ependymal cell, then Schwann cells and satellite cell. त्याच्यामध्ये लास्टला तुम्हाला दाखवलं आहे. इथे तुमचं नर्वस टिश्यू कम्प्लीट होते. नर्वस टिश्यू इन शॉर्ट इन डिटेल तुम्हाला थेरीला आहेतच हा टिश्यू. फक्त ह्याच्यामध्ये नर्वस टिश्यू मध्ये जरी तुम्हाला थेरीला मे बी एखादा क्वेश्चन येतो की त्याचं मेन फंक्शन आणि 2 टाइप्सचं लिहा म्हणून. मग नर्वस फंक्शनची तुम्ही सांगणार की ते काय करतात, नर्वस टिश्यू तुमच्या बॉडीच्या आतली किंवा बाहेरचे जे काही कंडिशन असेल तर ते काय करतात, डिटेक्ट करतात आणि ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट करतात आणि ऍक्टिव्हेट होतं मसल कॉन्ट्रॅक्शन अँड ग्लँड्युलर सिक्रिशन. 2 टाइप असतात नर्वस टिश्यू. फर्स्ट वन इज Neural. आणि सेकंड वन इज न्यूरोलॉजी. The result is the human nervous tissue are a study.